Hello everyone, welcome to the video Bridge course class 9th. Today we are seeing about day 13 to day 15. All these are geometric concepts. In first we are going to see exterior angle of a triangle. What is an exterior angle? That we have to see today in the video. Again the next concept is about median and altitude of a triangle. Different types of triangles and their median and altitudes. Again, the last concept we are seeing today, that is the congruent relation of a triangle. What is a congruency? Congruency of triangles. Now let's go for the exterior angle of a triangle. Today we are dealing with firstly exterior angle of a triangle. See here, you are seeing one triangle. In that triangle, interior angle A, interior angle B, and the angle D, which is outside the triangle. See, this one is the triangle given to us, and this base side is increased somehow, so that the angle formed outside the triangle is known as exterior angle, with the property that its measure of the exterior angle is equal to the sum of the two opposite interior angles, or we can use the word two remote interior angles. That's why we are written here D is equal to A plus B. एक्सटेरियर अँगल कशा प्रकारे असतो? कुठलाही ट्रायंगल घ्या तुम्ही, त्या ट्रायंगलची कुठलीही एक साईड आपण एक्सटेंड केली तर एक्सटेंड केल्यानंतर त्या ट्रायंगलच्या बाहेर जे अँगल्स फॉर्म होतात ते अँगल एक्सटेरियर अँगल म्हणून ओळखले जातात. Okay, move towards the next figure. Exterior angle theorem is also again shown here in some different way. We are given angle A, B and C are the interior angles of a triangle. Angle E is exterior angle for the given triangle. So how to find the measure of angle E? See here, sky blue color and yellow color. It means sky blue means angle A and yellow means angle B. So angle E is formed by the addition of remote interior angles A and B. That is always truth property. Next one. This is the important figure. Observe it carefully. In this figure we are given one triangle. And for that triangle, as I have told you already, extend its all sides. The base side is also extended. Left and right side also extended. What happens then? Which angles are said exterior angles? Only the linear angles. For the given triangle, only the linear angles are known as exterior angles and not that of the opposite angles of triangle. See, आपल्याला एक्सटेरियर अँगल कुणाला म्हणायचं? जेव्हा ट्रायंगलच्या प्रत्येक साईड आपण एक्सटेंड करतो, एक्सटेंड केल्यानंतर ज्या वेळेला लिनियर फॉर्ममध्ये आपल्याला अँगल्स फॉर्म झालेले दिसतात तेच अँगल एक्सटेरियर साईडचे आपण एक्सटेरियर अँगल म्हणून ओळखणार आहोत. आणि या उलट आपल्याला ऑपोजिट जो आहे ट्रायंगलच्या अँगलसोबत तयार झालेला तो मात्र इथं नो म्हणून लिहिलेला आहे, ज्याला की आपण एक्सटेरियर अँगल म्हणणार नाही. या फिगरवरून व्यवस्थित तुमच्या लक्षात येईल की कुठला अँगल हा एक्सटेरियर अँगल होऊ शकतो. आता एक्सटेरियर अँगलबद्दल आणखी एक महत्त्वाची माहिती म्हणजे एक्सटेरियर अँगल्स हे एका ट्रायंगलला आपल्याला किती सापडतात? तर टोटल एकूण 6 सापडतात. इथं पहा, हा पहिला, हा दुसरा, 3, 4, 5, 6. कुठलाही जरी ट्रायंगल आपण निवडला तरी त्याला किती? 6 एक्सटेरियर अँगल्स असतात. आणि हे या टाईपचे तयार होणारे अँगल्स मात्र एक्सटेरियर अँगल्स म्हणून ओळखले जात नाहीत. मूव टुवर्ड द नेक्स्ट. एक्सटेरियर अँगल ऑफ अ ट्रायंगल, सम प्रॉपर्टीज हिअर. आत्ताच आपण पहिली ही प्रॉपर्टी शिकलेलो आहोत. द एक्सटेरियर अँगल इज इक्वल टू the sum of two opposite interior angles or two remote interior angles. That's why angle D is equal to angle A plus B. This is the property for exterior angle. One more property about the exterior angles.
The sum of the exterior angles of a triangle or any polygon is always 360. एक्सटेरियर अँगल्सचं ॲडिशन किती असतं 360 मिळतं. ही ॲडिशनल प्रॉपर्टी आहे जी की आपल्याला यावर्षी महत्त्वाची नाही आहे, बट माहिती असू द्यावी. आता आपण जाऊया याच्या असाइनमेंटकडे. असाइनमेंटमधला पहिला क्वेश्चन आपल्याला दिलेला काय आहे बघा. इन अ ट्रायंगल वी सी वन ट्रायंगल हिअर, ट्रायंगल ABC. In this triangle, angle ACD is given as exterior angle. Angle B measure is 40 degree. Angle A is 70 degree. Then find out the measure of angle ACD. आता क्लिअरली अँगल ACD हा एक्सटेरियर अँगल दिलेला आहे. मेजर ऑफ अँगल ACD आत्ताच आपण शिकलोय. एक्सटेरियर अँगलचं मेजर कसं असतं, त्याच्या रिमोट इंटेरियर अँगल्सच्या ॲडिशन इतकं. म्हणजे मेजर ऑफ अँगल A प्लस मेजर ऑफ अँगल B. आता याचं रिझन काय आहे, अँगल ACD इज एक्सटेरियर अँगल ऑफ ट्रायंगल ABC. दॅट्स वाय बाय द एक्सटेरियर अँगल प्रॉपर्टी. आता याच्यामध्ये आपण किमती ठेवूया. देअरफॉर मेजर ऑफ अँगल ACD इज इक्वल टू अँगल A इज 40, अँगल B इज 70. Therefore, lastly, measure of angle ACD is equal to 110 degree. Move towards the next question. ही सगळी क्वेश्चन्स तुम्हाला लिहून घ्यायची आहेत व्यवस्थित. Observe the given figure and find the values of x, y, z. आत्ता आपण पाहिलं होतं की जर आपल्याला एक्सटेरियर अँगल तयार करायचा असेल तर तो तयार होण्यासाठी त्याची आणि इंटेरियर अँगलची लिनियर पेअर दिसणं आवश्यक आहे. मग आता इथं या फिगरमध्ये आपल्याला कोणकोणत्या लिनियर पेअर्स दिसतात त्या आपण अगोदर लिहूया. ही जर पाहिली तर हा 100 अँगल आणि हा एक्स अँगल हे दोन्ही लिनियर पेअरमधले दिसतात. हे अशा प्रकारे लिनियर पेअरमध्ये आपल्याला दिसून येतात. मग आता पहिली लिनियर पेअर जर आपण इथे लिहिली तर आपल्याला काय मिळेल, एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 180. अशीच दुसरी लिनियर पेअर एक्सटेरियर अँगल 140 आणि त्याच्यासोबतचा झेड, झेड प्लस 140 इज इक्वल टू 180. आता हे 180 का लिहिलं, या दोघांचंही कारण काय, तर दीज आर अँगल्स इन लिनियर पेअर. अँगल्स इन लिनियर पेअर. मग आता अँगल्स इन लिनियर पेअर म्हणल्यावर दोघांची बेरीज 180 असते, म्हणून आपण इथे एक्स प्लस 100 180 लिहिलं. मग ह्या एक्सची व्हॅल्यू आपल्याला किती मिळेल, त्याच्यामुळे एक्स इज इक्वल टू 180 मायनस 100 दॅट बिकम्स 80. सिमिलरली या झेडची व्हॅल्यू आपल्याला किती मिळेल, झेड इज इक्वल टू 180 मायनस 140 दॅट इज 40. आता बघा, एक्स मिळाला 80, झेड मिळाला 40, राहिला वाय. एक्स वाय झेड हे ट्रायंगलचे इंटेरियर अँगल्स आहेत. आता ट्रायंगल्सच्या इंटेरियर अँगल्सची सम आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे, एक्स प्लस वाय प्लस झेड इज इक्वल टू 180. याचं रिझन काय आहे, सम ऑफ अँगल्स ऑफ अ ट्रायंगल दॅट इज 180 ऑलवेज. आता एक्सची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली 80 प्लस वाय फाइंड आउट करायचं प्लस झेड मिळालेला आहे 40 इज इक्वल टू 180. मग वायची व्हॅल्यू किती येईल, 180 मायनस 80 प्लस 40 120. 0 8तून 2 गेले 6, 1 गेला 0. देअरफॉर फायनली मेजर्स कसे मिळाले, एक्स इज इक्वल टू 80, वाय इज इक्वल टू 60 अँड झेड इज इक्वल टू 40. बघा 60 4 180 180 अँगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ अँगल्स ऑफ अ ट्रायंगल दॅट इज 180. व्यवस्थित उतरवून घ्या. आता आपण पुढच्या कन्सेप्टकडे जाऊया, मेडियन्स अँड अल्टिट्यूड्स. हे पण आपल्याला जॉमेट्री संदर्भात अतिशय महत्त्वाचं आहे. मेडियन्स आणि अल्टिट्यूड्सचा इथे एक चार्ट आहे, त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा बघा इथे लिहिले मेडियन ऑफ अ ट्रायंगल काय असते. इथे फिगरमध्ये काय दिसते, तर कुठलाही आपण ट्रायंगल घेतला, त्या ट्रायंगलच्या कोणत्याही साईडचा जर मिड पॉईंट घेतला, मिड पॉईंट, तर ह्या मिड पॉईंटला कुठे नेऊन जोडायचं, समोरच्या व्हर्टेक्सला. मग हा जो जोडणारा सेगमेंट असतो त्याला मेडियन असं म्हणतात.
a segment whose end points are the vertex of a triangle and the midpoint of the opposite side. ही जी मी आत्ता तुम्हाला समजवले तेच इथे डेफिनेशनमध्ये आहे आणि तशीच फिगर इथं काढलेली आहे. त्यामुळे काय होतं, हे मीडियन हा मिड पॉईंट असल्यामुळे या साईडचे दोन इक्वल पार्ट्स आपण दाखवू शकतो. देर आर 3 medians in every triangle. Now the concept is centroid of a triangle. What is a centroid? The point of concurrency formed by the 3 medians of a triangle. एका ट्रायंगलच्या आपण तीनही मेडियन्स जर काढल्या तर त्या 3 मेडियन्स एकमेकींना जिथे छेदतात तो जो पॉइंट आहे तो ओळखला जातो सेंट्रॉइड म्हणून. हे इथे दाखवलेलं आहे या फिगरमध्ये. हा जो पॉइंट आहे तो सेंट्रॉइड डिफाईन झालेला आहे. The balancing point of the triangle that is known as centroid of that triangle formed by the intersection of 3 medians of a triangle. Now move towards the altitude. Altitude of a triangle. A perpendicular, listen carefully, a perpendicular segment from a vertex to the line containing the opposite side. आपल्याला परपेंडिक्युलर टाकायचा ट्रायंगलच्या कोणत्याही एका व्हर्टेक्सपासनं त्याच्या समोरची जी साईड आहे ऑपोजिट साईड त्याच्यावरती परपेंडिक्युलर टाकायचा. तो टाकलेला परपेंडिक्युलर काय ओळखला जातो? अल्टिट्यूड म्हणून ओळखला जातो. आता इथे अल्टिट्यूड एक मी तुम्हाला काढून दाखवते. अशा प्रकारे ट्रायंगलला सुद्धा प्रत्येक ट्रायंगलला अल्टिट्यूडसुद्धा 3 असतात. आता सपोज आपण ऑलरेडीच डिफाईन केला आहे एक राईट अँगल ट्रायंगल. मग ह्या राईट अँगल ट्रायंगलमध्ये परपेंडिक्युलर ऑलरेडी दिसतो जो की व्हर्टेक्सपासनं टाकला आहे. ह्या व्हर्टेक्सपासनं हे समोरची जी साईड आहे तिच्या अगदी एंडला परपेंडिक्युलर टाकलेला आहे. म्हणजे हा एक इथं अल्टिट्यूडचंच काम करतो. आता दुसरी अल्टिट्यूड जर काढायची असेल तर आपण काय करणार आहेत, ही जी हायपोटेनसवाली साईड आहे हिला एक परपेंडिक्युलर ह्या व्हर्टेक्समधनं आपल्याला टाकावा लागणार जो की अशा प्रकारे आपण टाकू शकतो इकडे परपेंडिक्युलर. आता हा जो दुसरा आहे हाही तिसरा इथे परपेंडिक्युलर टाकलेला आहे. मग ह्या तीनही अल्टिट्यूड्स इन केस ऑफ राईट अँगल ट्रायंगल कुठे छेदतात तर एक राईट अँगलच्या व्हर्टेक्सलाच छेदतात. दुसरा एखादा ट्रायंगल आपण ॲक्यूट अँगल ट्रायंगल घेतला तर त्याचा हा एक पहिला अल्टिट्यूड, ही दुसरी अल्टिट्यूड आणि ही तिसरी अल्टिट्यूड. ह्या तिन्ही अल्टिट्यूड्सचा पण एक सेंटर पॉईंट असतो. त्या सेंटर पॉईंटला काय म्हणायचं तेही आपल्याला पाहायचं आहे. बघा, अल्टिट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल मीन्स द परपेंडिक्युलर ड्रॉन फ्रॉम व्हर्टेक्स टू द ऑपोजिट साईड. मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कन्सेप्ट, ऑर्थोसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल. ऑर्थोसेंटर अल्टिट्यूडचा असतो, सेंट्रॉइड मेडियन्सचा असतो. ऑर्थोसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, the point of concurrency formed by the 3 altitudes of a triangle. This point here is known as orthocenter. Altitudesचा concurrence point. आता altitudes exactly काय असतात? Altitude of a triangle is a segment drawn from the vertex of a triangle perpendicular to the opposite side. आता तो त्या साईडच्या इनसाईडमध्ये असतो त्या ट्रायंगलच्या किंवा ट्रायंगल्सच्या साईडवरती सुद्धा सापडेल किंवा आउटसाईड द ट्रायंगल सुद्धा सापडेल. त्याच्या ह्या 3 केसेस. ॲक्यूट अँगल ट्रायंगल असेल तर आपल्याला अल्टिट्यूड ही ट्रायंगलच्या आतमध्ये दिसेल. राईट अँगल ट्रायंगल असेल तर साईडवरतीच अल्टिट्यूड आपण त्या साईडलाच अल्टिट्यूड म्हणू शकतो. ऑब्ट्यूस अँगल ट्रायंगल जर असेल तर आपल्याला एखादा तरी अल्टिट्यूड नक्कीच त्या ट्रायंगलच्या बाहेरसुद्धा काढावा लागेल. पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स हा ऑर्थोसेंटर म्हणून ओळखला जातो. अशाच काही मेडियन्सच्या पण प्रॉपर्टी आहेत. मेडियन्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करंट आणि जी हा त्याचा सेंट्रॉइड म्हणून ओळखला जातो. आता मेडियन्स ज्या असतात त्यांचा जो पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स आहे त्या ठिकाणी 2:1 अशा प्रकारे डिवाईड होतात. आता हे आपण इथं खालच्या फिगरमध्ये पाहू शकतो. ॲक्यूट अँगल ट्रायंगलमध्ये मेडियन्स अशा दिसतात, राईट अँगल ट्रायंगलमध्ये अशा प्रकारे, ऑब्ट्यूस अँगल ट्रायंगलमध्ये अशा प्रकारे. म्हणजे कोणत्याही केसमध्ये मेडियन्स ह्या इनसाईडच दिसतात. पण त्यांच्यामुळे फायदा काय होतो तर प्रत्येक साईडचे मिड पॉईंट आपल्याला मिळतात आणि त्या साईडचे 2 इक्वल पार्ट्स आपल्याला तयार झालेले दिसतात. आता ही जी मेडियन आहे ही मेडियन हा जो त्यांचा पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स आहे त्याच्यामुळे 2:1 अशी डिवाईड होते. ही सुद्धा 2:1 अशी डिवाईड होते. ही पण 2:1 अशी डिवाईड होते. अशा प्रकारे मेडियन्सचा जो रेशिओ असतो तो 2:1 आहे. हे महत्त्वाचं आहे आपल्याला गणित सोडवण्यासाठी. आणखी एक महत्त्वाची प्रॉपर्टी,
Median drawn on hypotenuse in a right angle triangle is half of the length of that hypotenuse. हा इथे राईट अँगल ट्रायंगल. ह्या राईट अँगल ट्रायंगलमध्ये ही साईड हायपोटेनस म्हणून ओळखली जाते. मग हिच्यावरती आपण राईट अँगलच्या व्हर्टेक्सपासून जर मेडियन काढली तर त्या मेडियनची टोटल लेंथ शोधायची असेल तर ती हायपोटेनसच्या हाफ असणार आहे. म्हणजे समजा हायपोटेनस जर आपल्याला 10 दिलेला असेल तर त्याच्यावर काढलेली मेडियन किती व्हायला पाहिजे? 5 व्हायला पाहिजे. ओके, मूव टुवर्ड्स इट्स सम मोर डिटेल्स. परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ट्रायंगलमध्ये आपण अशा प्रकारे काढू शकतो. परपेंडिक्युलर बायसेक्टर हा सेगमेंट्सचा काढला जातो. त्यांचा जो पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स असतो त्याला सर्कमसेंटर म्हणलं जातं. हा की इथे तुम्हाला दाखवलेला आहे. अँगल बायसेक्टर हा दिलेल्या ट्रायंगलच्या इंटेरियर अँगल्सचे 2 इक्वल पार्ट करतो. तेही 3 अँगल बायसेक्टर आपण काढू शकतो. त्यांच्या पॉईंट ऑफ कॉन्करन्सला इन सेंटर असं म्हणलं जातं. मेडियन आत्ताच आपण शिकलोय. साईडचा मिड पॉईंट आणि अपोजिट व्हर्टेक्स यांना जोडणारी जी लाईन असते तिला मेडियन असं म्हणलं जातं. सेगमेंट असतो तिला मेडियन म्हणलं जातं. मेडियनचा पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स सेंट्रॉइड असतो. अल्टिट्यूड हा परपेंडिक्युलरच असतो पण तो व्हर्टेक्सपासून अपोजिट साईडवर टाकला जातो. ह्या अल्टिट्यूडचा पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स ऑर्थोसेंटर म्हणून ओळखलं जातं. हे सगळं तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये लिहून ठेवा. आता आपण असाइनमेंटकडे वळूया. बघा, पहिला असाइनमेंट. ड्रॉ ॲक्यूट अँगल ट्रायंगल PQR अँड ड्रॉ इट्स 3 अल्टिट्यूड्स. नेम द पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स O. काय करायचं आहे? ॲक्यूट अँगल ट्रायंगल काढायचं आहे. ॲक्च्युली हे आपण वरती पाहिलेलं आहे पण तरीसुद्धा आपण एकदा सोडवूया. घरी तुम्ही व्यवस्थित स्केल मेजरमेंट्स घेऊन सोडवा चांगलं. आपण इथे एकदा प्रयत्न करूया. एक साईड घेऊ, आणखीन अशा प्रकारे एक दुसरा साईड आणि ही तिसरी साईड. हा झाला आपला ट्रायंगल तयार. आता ह्या ट्रायंगलसाठी आपल्याला काय करायचं आहे? अल्टिट्यूड्स काढायच्यात. अल्टिट्यूड काढण्यासाठी आपल्याला परपेंडिक्युलर काढावं लागेल. या व्हर्टेक्सपासनं एक परपेंडिक्युलर आपण इथे काढला. आणखी दुसऱ्या व्हर्टेक्सपासून आपण इथे अपोजिट साईडवरती परपेंडिक्युलर काढला. आणि हा तिसऱ्या व्हर्टेक्सपासून आपण इथे आणखी एक परपेंडिक्युलर काढलेला आहे. पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स हा एकच असतो जो की तुमचा एक्झॅक्टली येईल ज्या वेळेला तुम्ही हे सगळं मोजून काढाल त्यावेळेला तुम्हाला हे क्लिअर दिसेल. सी हिअर. नाव दिस इज द पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स. त्याला काय नाव द्यायला सांगितलं आहे आपल्याला? O. पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स इज गिवन द नेम O. दिस इज युअर फिगर. ॲक्यूट अँगल ट्रायंगल अजून तुम्ही वेगळ्या प्रकारे सुद्धा काढू शकता. हे घरी अवश्य प्रयत्न करा. Next question. In a right angle triangle XYZ, draw all the 3 medians. Show point of concurrent by G. आता आपल्याला ट्रायंगल कसा काढायचा? राईट अँगल ट्रायंगल. हे पण आत्ता आपण पाहिलंय. बट लेट सी. राईट अँगल ट्रायंगल एक काढूया आपण. हा राईट अँगल ट्रायंगल काढल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे? ऑल द पॉसिबल अल्टिट्यूड्स काढायच्या. ऑल द मेडियन्स आपल्याला इथे काढायच्या आहेत. आता हा राईट अँगल ट्रायंगल याच्यावरती मिड पॉईंटला जोडणारा एक सेगमेंट इथे येणार आहे. प्रत्येक साईडचा मिड पॉईंट आणि अपोजिट व्हर्टेक्स आपल्याला इथून जोडायचा आहे. आता ही फिगर मी तुम्हाला वरती काढलेली आहे ती दाखवते. मेडियन्सच्या बाबतीत आपण आत्ता शिकलो होतो. जस्ट एकदा बघूया. हा राईट अँगल ट्रायंगल आणि इथे मेडियन्स. हां, ही फिगर तुम्हाला वहीमध्ये काढायची आहे. राईट अँगल ट्रायंगल, त्याच्यात तिन्ही मेडियन्स आणि त्याला पॉईंटला नाव काय द्यायचं आहे फक्त आपल्याला सांगितलं आहे. दॅट पॉईंट इज गिवन द नेम G, सेंट्रॉइड. मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ राईट अँगल ट्रायंगल, लेंथ ऑफ हायपोटेनस इज the length of hypotenuse is given 15.
Length of hypotenuse is 15. Then what will be the length of median drawn on the hypotenuse? आपण प्रॉपर्टी शिकलोय. राईट अँगल ट्रायंगलमध्ये हायपोटेनसवर काढलेली जी मेडियन असते तिची लेंथ हायपोटेनसच्या हाफ असते. मग आता हायपोटेनस 15 आहे. मग लेंथ ऑफ द मेडियन आपल्याला किती मिळणार आहे? हाफ ऑफ द 15. आणि हाफ ऑफ द 15 इज 7.5. द लेंथ ऑफ द मेडियन इज 7.5 सेंटीमीटर. इथे आपल्याला प्रॉपर्टी लिहावी लागेल. कुठली प्रॉपर्टी? A median drawn to the hypotenuse in a right angle triangle is half of the length of that hypotenuse, and then write down this much. Now move towards the day 15. हे पण आपल्याला अतिशय महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. कॉन्ग्रुएन्स ऑफ ट्रायंगल्स. दोन सेगमेंट आपण कॉन्ग्रुएंट काढू शकतो. दोन अँगल्स आपण कॉन्ग्रुएंट काढू शकतो. दोन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट काढायचे म्हणजे पहिला 5 सेंटीमीटरचा जर काढला आपण तर दुसराही 5 सेंटीमीटरचा काढणे. हे झालं सेगमेंट कॉन्ग्रुएन्सी. अँगल्स कॉन्ग्रुएंट काढायचे असतील तर एक 90चा अँगल काढलेला असेल तर तेवढ्याच मेजरचा अँगल दुसरा काढायचा 90. म्हणजे हे दोन अँगल झाले कॉन्ग्रुएंट अँगल्स. हे दोन सेगमेंट झाले कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट. आता तसं दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करायचे असतील, दोन किंवा अधिक ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करायचे असतील तर कॉन्ग्रुएन्सी रूल्स आहेत, कॉन्ग्रुएन्सी प्रॉपर्टीज आहेत. त्या प्रॉपर्टीज आपल्याला इथे एकदा ओव्हरलुक करायच्या. 3 साइड्स इक्वल असतील तर SSS टेस्ट वापरतो. म्हणजे दिलेल्या दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक ट्रायंगल्समध्ये तिन्ही साईडच्या पेअर्स आपल्याला कॉन्ग्रुएंट मिळत असतील तर ते दिलेले ट्रायंगल्स SSS टेस्टनी कॉन्ग्रुएंट होतात. अशीच पुढची एक टेस्ट आहे SAS टेस्ट. मीन्स साईड अँगल अगेन साईड. पण अशा दोन साईड घ्यायच्या की त्या दोन साईडच्या मधला अँगल प्रत्येक ट्रायंगलमध्ये तीच पोझिशन आपल्याला जर दिसत असेल तर SAS या टेस्टनी दिलेले ट्रायंगल्स आपण कॉन्ग्रुएंट दाखवू शकतो. दोन साईड कॉन्ग्रुएंट आणि त्यांच्या मधलाच अँगल पुन्हा दुसऱ्या फिगरमध्ये सेम तसाच कॉन्ग्रुएंट आपल्याला मिळत असेल तर दिलेले दोन ट्रायंगल SAS टेस्टनी कॉन्ग्रुएंट होतात. पुढची टेस्ट आहे AAS टेस्ट. म्हणजे सलग लाईननी दोन अँगल. हा पहिला अँगल, पुढे गेल्यानंतर दुसरा अँगल, त्याच मॅनरनी त्याच पॅटर्ननी पुढे जाऊन येणारी जी साईड आहे ती साईड. तसंच इकडे फर्स्ट अँगल, सेकंड अँगल, त्याच पॅटर्ननी पुढे जाऊन येणारी साईड. मग ते होतं AAS टेस्ट. आणि लास्टवाली एक प्रॉपर्टी आहे हायपोटेनस साईड टेस्ट. राईट अँगल हायपोटेनस साईड टेस्ट. म्हणजे दिलेले ट्रायंगल जर राईट अँगल ट्रायंगल असतील ते जर कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे असतील तर आपल्याला तिथे त्यामध्ये दोन्ही ट्रायंगलची हायपोटेनस कॉन्ग्रुएंट आहे आणि आणखी एखादी साईड जर कॉन्ग्रुएंट आहे तर हायपोटेनस साईड टेस्टनी दिलेले ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दाखवता येतात. आता हे जे साईन आहे हे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स दाखवण्यासाठी किंवा कुठलेही दोन गोष्टी कॉन्ग्रुएंट दाखवण्यासाठी वापरल्या जातात. आणखी काही आपण एक्झाम्पल्स बघूया कॉन्ग्रुएन्सी रिलेशन्सची, ज्याच्यातून आपल्याला क्लिअर होईल की टेस्ट कशी वापरली जाते. बघा आता SSS टेस्टनुसार दिलेले दोन ट्रायंगल खालचे इक्वल आहेत. त्यासाठी हे कॉन्ग्रुएन्सीचं रिलेशन आहे. 3 साइड्स आर रिस्पेक्टिव्हली इक्वल मॅनरनी. इकडची लेफ्ट साईड ह्याही लेफ्ट साईडला कॉन्ग्रुएंट, ही सेकंडला, थर्डला. यस टेस्टनी दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट. पुढची टेस्ट आहे SAS साईड अँगल साईड. आता हा जो अँगल आहे तो दोन साईडच्या मध्ये बसलेला अँगल पाहिजे. हे बघा ही एक साईड दुसरी साईड दोघांच्या मध्ये बसलेला हा अँगल. त्याच प्रकारे इकडे सुद्धा साईड दोघांच्या मध्ये बसलेला अँगल. मग 2 sides and the included angle are respectively equal, then the two triangles are congruent by SAS test. ASA टेस्ट. ज्याप्रमाणे दोन साईडच्या इन्क्लुडेड अँगल तसंच इथे दोन अँगल्सची इन्क्लुडेड साईड जर कॉन्ग्रुएंट मिळत असेल तर ASA टेस्टनी दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होतात. हायपोटेनस साईड टेस्टसाठी ट्रायंगल्स दिलेले राईट अँगल ट्रायंगल असणं गरजेचं आहे. राईट अँगल ट्रायंगलमध्ये हायपोटेनस कॉन्ग्रुएंट असेल आणि कुठलीही एखादी साईडची पेअर कॉन्ग्रुएंट असेल तर दोन ट्रायंगल राईट अँगल ट्रायंगल टेस्टनी हायपोटेनस साईड टेस्टनी कॉन्ग्रुएंट होतात. अशीच आणखी काही एक्झाम्पल्स इथे दिसतात जी तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता. इकडे जर पाहिलं तर SAS टेस्ट, यस टेस्ट, त्याच्यानंतर हायपोटेनस साईड टेस्ट, AS
ए टेस्ट. आणि लास्टवाली AS टेस्ट. पहिला अँगल, दुसरा अँगल, त्याच मॅनरने तिसरी साईड. पहिला अँगल, दुसरा अँगल, त्याच मॅनरने तिसरी साईड. अशा प्रकारे एकूण 5 टेस्टनी आपण दिलेले 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आहेत का हे शोधून लिहू शकतो. यस यस यस, यस ए यस, बघा, यस यस यस, यस ए यस, यस ए यस, अँड लास्टवाली हायपोटेनस साईड टेस्ट. याच्यासाठी कंपल्सरी काय आहे, राईट अँगल ट्रायंगल दिलेला पाहिजे. याच्यावरचा असाइनमेंट बघूया. बाय विच टेस्ट द फॉलोइंग पेअर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन ईच एक्झाम्पल आर कॉन्ग्रुएंट. इथे 2 ट्रायंगल दिसतात. कुठले 2 ट्रायंगल? ट्रायंगल MST अँड ट्रायंगल MBT. आता हे 2 ट्रायंगल कोणत्या टेस्टने कॉन्ग्रुएंट होतील? सगळ्यात पहिले जर पाहिलं तर दोन्ही ट्रायंगल आपल्याला दिसतात राईट अँगल ट्रायंगल. आता राईट अँगल ट्रायंगल म्हणलं की पहिल्यांदा कोणती टेस्ट ट्राय करायची? हायपोटेनस साईड टेस्ट. आता ही कंप्लीट होते का बघूया आपण इथे. तर हायपोटेनस साईडसाठी दोन्ही ट्रायंगलचा हायपोटेनस जर पाहिला तर तो कॉमन आहे. कॉमन असला की तो कॉन्ग्रुएंट दाखवू शकतो. मग हायपोटेनस कॉमन आहे, दोन्ही अँगल्स 90चे आहेत आणि एक एक साईड दोघांची कॉन्ग्रुएंट दाखवलेली आहे. म्हणून ट्रायंगल MST आणि ट्रायंगल MBT हे कुठल्या टेस्टने कॉन्ग्रुएंट होतील? तर हायपोटेनस साईड टेस्टनी कॉन्ग्रुएंट होणार आहेत. ओके, नेक्स्ट फिगर. या नेक्स्ट फिगरसाठी आपल्याला काय दिलेलं आहे? ट्रायंगल PQR आणि दुसरा ट्रायंगल TSR. आता ह्या 2 ट्रायंगलमध्ये PQ कॉन्ग्रुएंट RT. बघा, PQ कॉन्ग्रुएंट RT. ते आपण नाव बदलूया ह्या ट्रायंगलचं. TSR घेऊया नाव, जेणेकरून आपल्याला सोपं जाईल. एक्सक्यूज मी. ट्रायंगल PQR and triangle STR. PQ कॉन्ग्रुएंट आहे TR ला. त्याच्यानंतर QR कॉन्ग्रुएंट आहे SR ला. आता 2 साईड तर मिळाल्या. 2 साईडमधला अँगल जर मिळाला समजा आपल्याला, तर SAS टेस्टने हे कॉन्ग्रुएंट होऊ शकतात. मग आता इकडचा R इकडच्या R ला कॉन्ग्रुएंट नक्कीच होऊ शकतो का? तर ह्या इंटरसेक्टिंग लाईन्स आहेत आणि इंटरसेक्टिंग लाईन्सचे जे अपोजिट, व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स हे कॉन्ग्रुएंट असतात. त्यामुळे इथं अँगल R इकडच्या अँगल R ला कॉन्ग्रुएंट होईल. आता फक्त राहिलं आपल्याला कॉन्ग्रुएन्सी रिलेशन व्यवस्थित मांडायचं. ट्रायंगल PRQ हा कोणाला कॉन्ग्रुएंट येणार आहे? PR ला कॉन्ग्रुएंट आहे. ट्रायंगल TR, यस, सी हिअर, PR congruent TR, QR congruent SR, and angle R congruent angle R by SAS test. Very good. Now move towards the next. What is next question? One more figure is given. आता या फिगरमध्ये पण 2 ट्रायंगल, ट्रायंगल DCH आणि ट्रायंगल DCF हे कुठल्या टेस्टने कॉन्ग्रुएंट होतात का ते पाहायचं आहे. पहिला अँगल, दुसरा अँगल आणि ही जर तिसरी साईड घेतली तर आपल्याला असं दिसतं की ह्या दोनही ट्रायंगल्समध्ये ही साईड कॉमन आहे. म्हणजे ही आपण कॉन्ग्रुएंट म्हणून दाखवू शकतो. इकडे पण पहिला अँगल, दुसरा अँगल आणि ही नंबर 3 ला साईड. म्हणजे AS टेस्टनी हे 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होतात. DCH कॉन्ग्रुएंट DCF हे कॉन्ग्रुएन्सी रिलेशन सुद्धा करेक्ट आहे. किंवा जर अँगल्सच्या नावानुसार जर जायचं असेल तर ट्रायंगल HCD
कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल. एच सोबत कॉन्ग्रुएंट आहे एफ, म्हणून इथे एफ. एफ नंतर दोन्हीकडे सी आणि नंतर साईड डी सी. कोणती टेस्ट? ए ए एस टेस्टनुसार हे दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होणार आहेत. मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन. In the figure, we are given AD congruent CE. Show triangle ABD and EBC congruent by AAS test. So, which information is necessary? आता आपल्याला ट्रायंगल ABD हा EBC सोबत कॉन्ग्रुएंट दाखवायचा. कुठल्या टेस्टनी? AAS टेस्टनी. त्यासाठी आपल्याला माहिती काय दिली? तर AD कॉन्ग्रुएंट आहे ECला. आणखी कोणती माहिती इथे देणं गरजेचं आहे? फिगर जर ऑब्झर्व केली तर आपल्याला अँगल B हा या B सोबत कॉन्ग्रुएंट दिसतो. मग आता A झाला, आयदर हा एक A इकडे A सोबत कॉन्ग्रुएंट E सोबत कॉन्ग्रुएंट देणं गरजेचं आहे. त्यानंतर मग आपण एक साईड ही घेऊ शकतो. म्हणजे आपल्याला देणं काय गरजेचं आहे? A सोबत अँगल A कॉन्ग्रुएंट विथ अँगल E ही माहिती दिलेली असणं आवश्यक आहे, किंवा अँगल D कॉन्ग्रुएंट विथ अँगल C ही पण माहिती देणं गरजेचं आहे. त्यावेळेला जर समजा आपल्याला A कॉन्ग्रुएंट विथ E दिलं तर AAS टेस्टने, इकडे पण AAS टेस्टने हे दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होतात. त्याचप्रमाणे A आणि Eच्या ऐवजी D आणि C ची पेअर जरी कॉन्ग्रुएंट दिली तरी सुद्धा चालतं. या दोन्हीपैकी कुठलीही एक पेअर इथं देणं नेसेसरी आहे. त्यावेळेला हे दोन ट्रायंगल AAS टेस्टने कॉन्ग्रुएंट होतील असं आपण म्हणू शकतो. सगळ्यांच्या लक्षात आले का? आता इथून पुढे यानंतर तुम्हाला एक टेस्ट यावरती द्यायची आहे. त्यासाठी ह्या सगळ्या व्हिडिओजचा पुन्हा काळजीपूर्वक अभ्यास करा आणि उद्या येणाऱ्या टेस्टसाठी तयार राहा. टिल देन, ऑल द बेस्ट.